안녕하세요. 텔미드입니다. 이번 시간에 사프라 데 제뉴타 3장을 보도록 하겠습니다. 먼저 시놉시스입니다. We hear that the beard was concealed in the scriptures because everything that is hidden and not revealed is lofty and precious. 우리는 앞장에서 이 수염은 성경 가운데 숨겨져 있음을 알게 되었습니다. 듣게 되었습니다. Because 왜냐하면 everything that is hidden and not revealed, 즉 숨겨지고 밝혀지지 않은 모든 것들은 영적인 세계에서 lofty, 높은 지혜를 의미하고요. 또 precious, 하나님 앞에 귀중한 지혜를 의미하기 때문입니다. Here the 9 features of the beard are listed. 이번 장에서는 이 수염의 9개의 속성들, 수염이 가지고 있는 9개의 특징들에 대해서 이야기할 것입니다. 혹은 이제 리스트로 이렇게 쭉 설명을 해 나갈 예정입니다. Together with the 9 clauses beginning in Tehillim, with out of my distress I called on Yah. 나는 좌절로부터 야 하나님을 부릅니다. 와 더불어서 시편 118편 5절의 시작 9절 9개의 어떤 문구들을 가지고 이런 수염의 9개 특징들을 설명할 것입니다. It is also stated that these 9 features are in the secret of the verse. And the earth brought forth grass, herb yielding seed after its kind, and tree yielding fruit, whose seed was in itself, after its kind. 이것은 또한 이 9개 속성 혹은 9개 특징들은 창세기에 나오는 구절에 창세기 구절에 나오는 그 신비로도 설명될 수 있는데요. 즉 그리고 땅은 풀을 내놓았고, 그러니까 풀을 만들어냈다, 풀을 가져왔고, 이렇게 brought forth를 이제 나타나게 했다. 이렇게 풀을 어떤 의미로 이렇게 나타나게 했고, herb yielding seed 또한 그 종류대로 씨를 맺는 초목을 또 내놓았고, 또한 열매를 맺는 나무들을 내놨습니다. Whose seed was in itself. 그래서 그 씨는 그 안에, 그 자체 안에 있었습니다. 그 종류별로. There are 13 features of the beard in the superior one, 아리간핀. 우리는 그 아리간핀, 즉 영적인 세계에 높이 있는 그 존재에게 이 수염의 13가지 특징 혹은 속성들이 있음을 살펴보았는데요. The lower Zeranpin appears in 9 features of the beard. 이 중에 13개 중에 9개의 속성들을 가지고 Zeranpin, 즉 낮은 존재가 나타나게 됩니다. The addition of 13 plus 9 yields 22. 그리고 이 13개의 아리간핀의 그 속성과 그 다음에 제이란핀의 9개의 속성을 모두 더하면 총 22개의 숫자값이 나오는데요. Which is the 22 letters that were engraved through them. 바로 이것들을 통하여 22개의 히브리 알파벳들이 새겨지게 되었습니다. Now the discussion turns to various interpretation of the verse. 이후에는 다음 구절에 대한 해석들로 그 논점을 이제 향하게 되는데요. 바로 And Elohim said, 그리고 하나님께서 말씀하셨습니다. Let the waters swarm abundantly with moving creatures that have life. 즉 생명을 가지고 움직이는 그 피조물로서 물은 가득 차라. 그러니까 물에 사는 생명체들을 이제 나타나라고 이제 얘기를 하는 거죠. 그러니까 물은 그러니까 마치 땅은 식물들을 내놔라 하는 것처럼 물은
이제 그 물속에 사는 수중 생물들을 내놓아라 풍성하게 라고 이제 명령하는 구절을 이제 언급하면서 as one explained is the movement of the lips during prayer. We are told that the prayer in which a person requests something of God is arranged in 9 ways. 이 중에 하나의 설명은 이거와 관련된 설명은 바로 우리가 기도 중에 우리의 입술을 움직이는 것과 관련이 있는데요. We are told that 우리는 기도를 함에 있어서 the prayer in which a person requests something of God 하나님의 어떤 것을 우리가 요구하는 형태의 어떤 기도는 arranged in 9 ways 9개의 방법으로 정리할 수 있습니다. 9개로 정리된 어떤 기도, 입술을 움직이는 어떤 기도법에 대해서 한번 이야기하는 것 같습니다. It is said that great attention is necessary in all these 9 manners of prayer. 즉, 기도를 함에 있어서 기도를 할 때 특별히 9개, 소개할 그 9개의 방법들로 기도함에 있어서 매우 주의를 기울일 필요가 있다는 거죠. Great attention is necessary. God will honor anyone who meditates properly on them. 즉 하나님은 그들 가운데 적절하게 그러니까 바르게 그들 사이를 중재하는 자에게 영광을 입히십니다. 그러니까 명예를 세우신다는 거죠. 그러한 사람들에게 giving him 그리고는 그에게 하나님께서는 everything he needs in this world and in the world to come 현세에서와 내세에서 필요한 그가 필요로 하는 모든 것을 그에게 베푸십니다. We are told that 따라서 우리는 다음과 같이 가르침을 받습니다. And Elohim said, Let us make man. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Let us make man. 자, 이제 우리가 사람을 만들자. 라는 구절이죠. Referred not only to man on earth. 이것은 단순히 이 땅에 있는 사람을 의미하는 것뿐만이 아니라요. But also supernal man. 그 천상의 영적인 세계의 인간을 의미합니다. Both male and female. 즉, 그 사람 안에서도 이제 남성성과 여성성 모두를 포괄하는 거죠. When the one is completed. 하나가 완성될 때 the other is completed. 다른 하나도 완성됩니다. 그러니까 천상의 영적인 사람이 완성되면 이제 땅에 있는 사람도 완성된다는 거죠. 그럼 본문으로 들어가 보겠습니다. Third chapter, 세 번째 장이고요. 9 precious features were granted to the beard. 수염에게 9개의 속성들, 9개의 특징들이 부여되었는데요. Everything that is hidden and not revealed is lofty and precious. 숨겨지고 계시되지 않은 모든 것들은 영적인 세계에서 높습니다. 높고 굉장히 귀중한 지혜에 속합니다. The beard was concealed in the scriptures. 특별히 성경에서 이 수염이라는 것은 언급되지 않습니다. 그러니까 숨겨져 있다는 것이죠. For there is no mention of the beard such as the eyes of Hashem, the ears of Hashem, and his cheeks are like a bed of spices. 그러니까 전번에 나왔듯이 아가서 5장 13절의 표현들 같이 하나님의 눈, 하나님의 귀, 마치 향신료로 채워진 어떤 침상과 같은 어떤 뺨 이런 표현들이 다 있음에도 불구하고 수염이라는 표현은 없다는 거죠, 성경에. But there is no mention of the beard. 하지만 성경에는 어디에도 그 수염에 대한 언급은 없습니다. And that is because it is lofty and precious. 그 이유는 이 수염이라는 것이 굉장히 이제 영적인 어떤 의미에서 굉장히 높고 숨겨진 하나님의 아주 귀중한 지혜이기 때문입니다. 그래서 제목이 숨겨진 책이죠. 숨김의 책. 사프라드 쳔이우타. The first feature of the beard. 수염의 첫 번째 특성은 hairs upon hairs emerge from before the opening of the ears to the top of the mouth, meaning the upper lip. 머리카락들, 그러니까 털들 위에 있는 털들인데요. 이것들은 그 귓구멍, 귀의 구멍들로부터, 귀의 구멍 앞으로부터
이제 자라납니다. To the top of the mouth. 그리고 입까지, 입술 위까지 이렇게 도달하는 거죠. 그러니까 제가 볼 때 약간 구렛나루 쪽에서 시작을 해서 이제 입 위까지 이제 도달한다라고 볼 수 있겠고요. Meaning the upper lip, 입술 윗입술까지 도달하고 the second feature, 두 번째 속성은 이제 it is from this top of the lip to the other top of the lip. 이제 두 번째는 이 윗입술에서 다른 쪽 윗입술로. 그러니까 이제 오른쪽에서 왼쪽일 것 같습니다. 추측할 때 오른쪽에서 왼쪽으로 가고요. The third feature, 세 번째는 there is a path below the two nostrils of the nose, so full of hair that it is invisible. 그 다음은 이제 그 두 개의 콧구멍, 그 코에 있는 두 개의 콧구멍 밑으로 있는 가로지르는 수염을 의미하는데요. So full of hair. 거기에는 이제 수염이 엄청 많다는 것이죠. That it is invisible. 하지만 따라서 그것은 이제 보이지 않는다. 그러니까 이제 얼굴에서 글쎄요. 이게 어떤 의미로 표현하는지 모르겠는데 이제 얼굴에서 비춰지는 빛을 가리고 있기 때문에 보이지 않는다는 의미인지 아니면 그 수염의 속성이 이제 보이지 않는다는 건지는 아직 잘 모르겠습니다. The first feature, 네 번째 속성은 the cheeks are covered with hair. 이제 on one side and the other side. 그리고 네 번째는 이제 뺨에 이제 뺨을 덮고 있는 이제 수염이라고 할 수 있겠고요. 수염 털이라고 할 수 있겠고요. 그래서 one side and the other side. 한쪽과 다른 한쪽에. The fifth feature, 다섯 번째는 in them two apples of the face are seen. 다섯 번째는 이제 이 뺨 쪽에 이제 두 개의 사과가 보이죠. 이제 광대뼈를 의미하는 것 같은데요. 두 개의 광대뼈들, 얼굴에 있는 광대뼈들이 보이는데 red as rose. 마치 그것은 장미와 같이 붉습니다. 붉은색입니다. 라고 표현하고 있고요. The sixth feature, 여섯 번째 속성은 on one thread hangs coarse black hair down to the chest. 하나의 가느다란 어떤 실가락 같은 수염이 쭉 내려와 hangs coarse black hair, 검은 수염이 한 가닥이 이제 내려와서 down to the chest, 가슴까지 닿는다. 그러니까 가슴까지 닿는 약간 관우 느낌의 어떤 가슴까지 닿는 수염을 표현하고요. The seventh feature, 일곱 번째는 이제 the lips are free of hair. 이 입술 그 자체인데 입술에는 이제 털이 없죠. 따라서 이제 수염이 없다라고 표현하면서 and are as red as a rose. 이 뺨과 마찬가지로 붉은색이다라고 표현합니다. 그러니까 전체적으로 보면 털이 없는 곳은 붉은색이라고 볼 수 있겠네요. The eighth feature, 여덟 번째 속성은 short hairs travel down the neck and cover the nape. 여덟 번째는 이제 짧은 수염으로서 그 수염 역시 이제 목 밑으로까지 쭉 내려가는 모습을 보여주고 있습니다. 그 다음에 그리고 여기 nape라고 쓴 것은 사전을 찾아보니까 nape는 목의 뒤쪽을 의미한다고 합니다. 그러니까 이 여덟 번째 수염은 이 목을 감싸면서 동시에 목 뒤쪽까지 이렇게 둘러싸는 굉장한 상상하기 힘들지만 머리카락하고 거의 섞여 있네요. 수염이 그냥 하나라고 보시면 되겠습니다. 둘러싸고 있다고 보시면. 그러니까 뒷목과 앞에 목까지 다 이렇게 둘러싸고 있는 어떤 쭉 짧게 목을 다 덮고 있는 이제 수염을 이제 여덟 번째 속성으로 표현했고요. The ninth feature, 아홉 번째 속성은 hairs both long and short. 긴 수염도 있고 짧은 수염도 있는데 이 모두를 포괄하는 수염들인데요. Hard as sinews descend equally, meaning that they equally mingle with each other. 그래서 이 수염은 그 수염 가닥가닥들이 서로 똑같이 이렇게 묶여 있다.
그러니까 이렇게 묶어놨다라는 표현으로도 할 수 있고 아니면 섞여 있다. 근데 섞여 있다는 게 뭐 색깔이 섞여 있는지 뭐 자세히 안 나와 있기 때문에 이게 묶었다는 표현인지 아니면 어떤 이제 속성면에서 섞여 있다는 건지 잘 모르겠습니다. 저도. 근데 하여튼 mingle 섞여 있다. 서로 이렇게 섞여 있다라고 표현하고요. 그다음에 그 강도가 마치 근육과 같이 힘줄과 같이 단단하다라고 표현하고 있습니다. 그래서 힘줄과 같이 그 단단한 것들이 똑같은 길이로 밑으로 쭉 내려져 있다라고 표현하고 있네요. One who has these 9 features is mighty and strong. 누구든 이 9개의 속성들을 가지고 있는 자는 강하고 힘이 셉니다. 즉 제이람핀이다 라고 예후다 실러그가 주석을 달아놨네요. 이 볼드체는 주석이라고 보시면 되겠습니다. 이 볼드체 아닌 것은 이제 원문이고요. 그래서 이 강하고 이 힘이 센 이 9개의 속성으로 대변되는 존재는 곧 제이람핀을 의미하는 거다 라고 이해하실 수 있겠고요. 그 다음에 It is written 다음과 같이 기록되어 있습니다. Out of my distress I called on Yah. 시편 118편 5절에 따르면 그냥 제가 써있는 대로 직역을 하면요. Out of my distress, 나의 좌절 가운데 좌절로부터 나는 당신, 야 하나님을 부릅니다, 외칩니다 라고 직역할 수 있는데요. 민하메tzar 카라티 야. 네, 그렇습니다. 그러니까 야 하나님을 여기 야가 있죠. 야로서의 하나님을 향해 내가 부르짖습니다. 내가 좌절 가운데에서 David recited 9 clauses until all nations compasses me about. 그래서 같은 구절에서는 뭐라고 나오냐면 이 다윗 왕이 이 구절을 언제 읊었느냐 하면 그때는 바로 언제까지 until all nations compassed me about. 모든 열방들이 모든 민족들이 나를 둘러쌀 때까지 이 9개의 구절들을 읊었다고 합니다. 전승이겠죠. In order to surround himself with them and protect himself. 그 목적이 뭐냐? In order to. 그 목적은 바로 그 스스로 이것들을 가지고 자신을 둘러싸서 그들이 자신을 보호하도록 하기 위해서. 그러니까 이제 9개의 속성을 이제 영적인 표현으로서 자기를 둘러싸게 해서 자신을 보호하기 위해서 이 9개의 구절을 읊었다는 것이죠. They correspond to the 9 features of the beard of Zeirampin. 즉 이것은 다름 아닌 제이르안핀으로 표현되는 그 수염의 9개의 속성, 9개의 특징들을 의미합니다. 특징들과 대응됩니다. 첫 번째는 Out of my distress I called on Yah. 첫 번째 구절은 이제 나는 그 좌절의 순간으로부터 야 하나님을 부르짖습니다. 야 하나님께 부르짖습니다. 그 다음에 두 번째는 Yah answered me with liberation. 나는 자유로운 가운데 야 하나님께서는 자유로서 혹은 자유 가운데 혹은 자유 가운데는 아니고 자유로 나를 자유하심으로 나에게 응답하셨습니다. 혹은 이제 구원을 위하여 나에게 응답하셨습니다. 뭐 여러 가지로 해석이 되죠. 왜냐면 with가 아마 히브리어에서 이제 bet로 썼을 것 같은데요. 그래서 야 하나님께서는 응답을 하셨습니다. 나에게 그 구원의 차원에서요. 그 다음에 세 번째는 Hashem is on my side. 이번에는 야가 아니고 이제 요드의 바브 해가 나왔는데요. 요드의 바브의 하나님은 is on my side. 내 편에 서 있다. I will not fear. 따라서 나는 두려워하지 않을 것이다. 그 다음에 네 번째는 Hashem, 요드의 바브의 하나님은 takes my part with those who help me. 즉 나를 도울 그들을 가지고 my part 뭐 이게 어떤 의미인지는 뭐 my part가 여러 가지 해석이 되니까요. 내 편을 취하셨다. 네, 나의 일부를 취하셨다. 뭐 이렇게 표현할 수 있겠고요. 그 다음에
다섯 번째는요. It is better to take refuge in Hashem. 즉 요드바브의 하나님 가운데에 피난 가는 것이 더 낫다. 그러니까 피난처를 찾는다면 하나님께 도망가는 것이 더 낫다. 라고 하고요. 여섯 번째는 a second. 두 번째로 it is better to take refuge in Hashem. 그러니까 하나님께 피난 가는 것이 더 낫다. 하나님께로 피하는 것이 더 낫다라는 걸 이제 두 번째로 언급한 것이 이제 여섯 번째라고 하고요. Together with the three times man is mentioned, which alludes to three features, they are nine. 그리고 나서는 세 번 사람이라는 단어가 세 번 나온다고 합니다. 세 번 언급되는데 이것은 세 개의 제이란핀의 속성을 의미함으로써 총 6개 더하기 3개. 그래서 총 9개의 제이란핀의 속성들이 이렇게 형성되어 있다라고 표현합니다. And these 9 features are in the secret of the verse. 따라서 여기에 나오는 9개의 이 속성들은 다음 구절의 비밀에 해당됩니다. 즉 그것은 And the earth brought forth grass, herb yielding seed after its kind, and tree yielding fruit, whose seed was himself after its kind. 즉 창세기 1장 12절에 땅은 풀을 내놓았고 그 다음에 씨를 맺는 초목들을 그 종류별로 내놨고 그 다음에 열매 맺는 나무들을 그 안에 나무를 가지고 열매를 가지고 있는 씨를 가지고 있는 열매 맺는 나무들을 그 종류별로 내놓았다. 라는 이 구절 안에 숨겨진 신비를 의미한다고 지금 설명을 합니다. These 9 features of the beard were uprooted from a whole name, namely from the 13 features of the beard of Arigampin, and came to Zeirampin. 그래서 이것을 뭐라고 표현하냐면 이 9개의 제이란핀의 이 9개의 속성들은 뿌리 뽑혀져서 그 원래 온전한 이름으로부터 뿌리 뽑혀져서 다른 곳에 심겨졌다는 의미겠죠. 그러니까 전번 영상에서 보시면 하나님께서 뽑으셔서 뿌리채 뽑으셔서 딴 데 심으셨다. 에덴 동산에 심으셨다라고 표현하죠. 따라서 여기서는 13개의 속성 가운데 9개를 추려서 아리간핀의 13개의 속성 가운데 9개를 추려서 제이란핀의 9개로 삼으셨다라고 해석할 수 있겠습니다. 그리고 이 창세기 1장 12절이 잠깐 확인할 게 있는데요. 여기 다 마치고 한번 확인 좀 하겠습니다. Afterwards, 이후에 they were again planted in a complete name as it said, and Hashem Elohim planted, which is a full name of Atik and Zeirampin. 이후에 하나님 they were 그 9개의 속성들은 다시 한번 완전한 이름으로서 심겨지는데요. 이것에 관해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 요데바브의 그 다음에 엘로힘, 요데바브의 엘로힘 하나님께서는 심으셨다라고 표현했는데요. Which is the full name of Atik and Zeirampin. 이것이 의미한 바는 여기서 아틱과 제이란핀이라고 얘기하는 걸 봐서는 이 요데바브의 엘로힘이라는 의미가 이제 아틱과 제이란핀을 의미한다고 해석할 수 있을 것 같습니다. There are 13 features of the beard in the supernal one, namely Arigampin. 이 13개 속성이라는 것은 수염의 13개 속성이라는 것은 사실 이 천상의 아리간핀, 파르츠프 아리간핀에게 속해 있는 속성들입니다. The lower, which is Zeirampin, appears in 9 features of the beard. 상대적으로 제이란핀의 수염은 제이란핀은 13개가 아닌 이제 9개로 표현된다고 이야기를 하고요. And 13 plus 9. 그래서 13개와 즉 아리간핀과 그다음에 이 제이란핀 9개를 이제 더하면 총 22개가 되고요. These are the 22 letters that were engraved through them. 이 22개의 속성을 가지고 결국 우리가 아는 히브리 알파벳 22개가 만들어졌다라고 이제 설명해 주고 있습니다. 제 개인적인 해석으로는 이 수염, 이 털이라는 것이 빛을 의미하잖아요. 왜냐하면
털이라는 것이 하나님의 어떤 상징적으로 얼굴로부터 자라나는 것이기 때문에 이 털이라는 것은 일종의 얼굴의 빛이 이렇게 약간 비유적으로 시각적으로 이렇게 아래 세계로 이렇게 연장되어서 내려간다라는 의미를 갖고 있다고 봤을 때 일종의 우리가 22개의 히브리 알파벳을 카발라에서는 빛의 통로라고 얘기하잖아요. 그래서 빛의 통로인 히브리 알파벳으로 쓰여진 하나님의 이 물리적 세계 성경, 토라는 하나님의 빛의 어떤 통로이다. 그 토라 자체도 통로라고 불리잖아요. 따라서 어떤 의미에서 이 히브리 알파벳들과 이 수염의 연관, 어떤 상징적으로 연관이 있다는 이런 표현은 빛의 통로로서 히브리 알파벳은 이제 좀 더 우리가 이해할 수 있는 이 약간 이 문자 세계, 문자들의 세계에서는 이제 히브리 알파벳이 빛의 통로로 표현될 수 있고요. 이렇게 얼굴과 관련돼서 하나님의 어떤 로시, 어떤 머리와 몸으로 했을 때 이 더 높은 차원의 이 머리의 차원에서의 어떤 빛의 통로, 빛의 어떤 영향력, 빛의 어떤 광선을 표현할 때는 이제 수염으로, 털로 표현한다고 할 수 있겠습니다. 근데 이 수염, 털은 또 다른 특징이 있죠. 바로 얼굴로부터 직접적으로 나오는 빛은 가리면서 반대로 그 빛을 좀 더 필터링해서 우리가 인식할 수 있는 수준으로 좀 더 낮은 빛으로 이렇게 변환시켜주는 약간 느낌도 가지고 있는 것 같습니다. 네, 그리고 잠시만 여기 베레시트 창세기 1장 12절을 한번 보면요. 창세기 1장 11절을 보면요. 둘째 아렛 and the earth brought forth 쓰리야 하나 둘셋 네, 이게 제가 생각한 게 맞는 것 같습니다. 여기 1장 12절 있죠. 여기서 땅은 뭐 풀을 내고 초목을 내고 나무를 내었다 라는 표현이 각각 종류별로 내었다. 이 문장을 보시면요. 히브리 아시는 분들은 여기 보시면 톳세, 바톳세, 아렛. 근데 이게 또 13개로 딱 안 떨어지는 것 같은데요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋. 네. 13개, 14개, 총 14개의 모습을 보이는데요. 뭐, 자세라, 레, 미네, 후. 네. 이것도 뭐 전번처럼 뭐 비나와 13개로 나는데 모르겠습니다. 하여튼. 네. 그냥 생각을 해봤는데 14개 있기 때문에 그냥 지나가도록 하겠습니다. 아무튼 22개의 히브리 알파벳과 이 수염, 아리간핀의 수염과 제이란핀의 수염, 이 두 개의 연관성을 확인할 수 있었고요. 또한 아리간핀의 이런 속성이 비나의 세계를 지나서 이제 제이란핀에서 꽃을 핀다. 제이란핀에서 실제적으로 구체화된다라는 점도 눈여겨볼 만하다고 생각할 수 있겠습니다. Therefore, 따라서, if one sees in a dream that he was holding in his hand the beard of an important man, 따라서 만약 우리 중에 어떤 사람이 꿈속에서 자신이 어떤 중요한 사람의 수염을 붙잡고 있는 꿈을 꾸게 된다면, 그러니까 어떤 뭐 굳이 예를 들면 이제 모세나 엘리야가 있는데 그 사람의 수염을 잡고 있었다 꿈속에서. 뭐 이런 꿈을 꾼다면 then he is at peace with his master and his enemies shall be subdued under him. 그 의미는 바로 그는 평안할 것이며, 그러니까 하나님과의 관계 가운데서 평안할 것이며 문제가 없을 것이며, 그리고 그의 원수들은 그의 발 아래에 무릎을 꿇을 것이다. 그러니까 수염을 붙잡고 있다는 것은 결국 제가 앞에서 얘기했듯이 수염이라는 게 빛의 통로잖아요. 그러니까 수염을 잡고 있다는 것은 하나님의 빛이 나에게 흘러 들어온다. 지금 하나님과 통해 있는 상태이다 라는 것을 이제 비유적으로 보여주는 것 같습니다. 따라서 꿈속에서 이런 걸 보았다 그러면 상징적으로 그러면 내가 하나님과의 관계가 괜찮구나. 따라서 원수들은 나를 함부로 건들지 못하겠구나.
오히려 하나님의 빛을 받는 내 밑에 굴복하겠구나라고 알 수 있다고 표현하고 있습니다. The upper beard, 이 상위의 수염, 즉 아리간핀의 수염은 that illuminates to the lower beard of Zeranpin is more so. Because the upper beard is called abundant in chesed, while in Zeranpin it is called plain chesed. 아리간핀으로부터 나오는 빛은 그 낮은 수염인 제이란핀의 수염보다 더 크다, 더 위대하다라고 설명할 수 있는데요. 그러니까 두 가지 수염이 있는 거죠. 아리간핀은 13개, 제이란핀은 이제 9개 수염이 있는데요. 당연히 숫자적으로도 13개인 아리간핀의 수염이 제이란핀의 수염보다 좀 더 크죠. 왜냐하면 이 아리간핀의 수염은 뭐라고 불리냐면 헤세드 측면에서의 풍부함, 풍성함이라고 표현하고요. 반면에 제이란핀은 그냥 단순한 헤세드라고 불린다. 그러니까 헤세드, 하나님의 자비라는 것은 이제 오르 하사딤을 의미하는데요. 이 아리간핀은 오르 하사딤이 충만한 상태고요. 이 제이란핀은 그냥 오르 하사딤 그 자체, 그냥 오르 하사딤, 일반적인 수준의 오르 하사딤이라고 볼 수 있겠습니다. 그러니까 이제 풍성한 면에서 아리간핀이 더 큰 거죠. When he needs light, the upper beard then illuminates, and he too is called abundant in chesed. 여기서 그가 빛을 필요로 하면, 여기서 그라는 거는 문맥상 이제 제이란핀이겠죠. 이 작은 수염인 제이란핀이 빛을 필요로 하면 그때 이 상위에 있는 아리간핀의 수염이 빛을 내려보내고 그럼으로써 제이란핀 역시도 헤세드의 풍성함이라고 불려집니다. 그러니까 위에서 빛을 주면 제이란핀도 아리간핀화 된다는 표현으로 볼 수 있겠습니다. 그리고 여기서 재밌는 점이 있는데요. 아릭안핀과 제이르안핀 이름을 보시면 똑같은 게 있지 않습니까? 안핀이라는 표현이죠. 안핀. 이거 이제 아람어라고 보시면 되는데요. 이제 아리크라는 것은 이제 길다는 뜻이고요. 제르는 이제 젊다 혹은 짧다라는 뜻입니다. 그래서 아리간피는 이제 긴 얼굴이라고 보통 얘기하고요. 제이란피는 짧은 얼굴이라고 표현합니다. 그럼 왜 아릭은 왜 길고 제르는 짧을까? 단순하게 생각하면 수염 때문이죠. 여기는 13개의 수염으로 길쭉한데 제이란피는 이제 상대적으로 비유적으로 이제 짧은 수염이다, 젊은 수염이다 라고 해서 약간 헤세드의 차원에서의 아리간핀이 더 풍성함을 표현하고요. 하지만 아리간핀이 제이란핀에게 빛을 보내줄 때는 제이란핀도 아리간핀처럼 풍성하다라고 여겨진다라는 것을 볼 수 있겠습니다. And Elohim said, 그리고 엘로힘 하나님은 얘기했습니다. 이렇게 얘기했습니다. Let the waters swarm abundantly with moving creatures that have life. 창세기 1장 20절에서 하나님께서는 물을 향해서 물은 풍성히 그 물 속에 사는 생명을 가진 피조물들을 살아 움직이는 피조물들로 가득하게 하여라. 그러니까 물 속에 생명체로 가득하게 만들어라. 생명체들을 낳아라 라고 이제 명령을 했죠. 여기서 이제 살아 움직이는 생명체라는 것은 이제 히브리어로 네페시 하야. 그러니까 살아 움직이는 생명을 가진 이제 네페시라고 표현할 수 있는데요. 이 네페시는 때로는 영혼도 상징하기도 합니다. 아무튼 네페시는 이제 보통 일반적으로 어떤 생명체를 표현할 때 쓰는데요. Meaning high yod hey. 근데 여기서 특별히 이 네페시 하야라는 것을 여기서는 뭐라고 해석을 했냐면 하이 요드해, 요드해의 살아있음이라고 표현했는데요. 생명 혹은 요드해의 생명. Because 왜냐하면 하야 includes the letters of 하이 and 요드해. 네페시 하야에서 이 하야를 가져온 거군요. 여기 보시면 여기 히브리어 보시면 여기 하야라고 써 있죠. 이 하야라는 것은 즉 세 개로 나눠서 해석할 수 있다는 거죠. 일단
이 햇와 요드, 이 요드에 다게시가 있으니까 다게시라는 건 이제 중복을 의미할 때도 있습니다. 그래서 중복 다게시, 더블 다게시로 생각을 한다면, 더블링한 걸로 생각한다면 이제 햇, 요드를 하나로 떼고요. 그러면 생명이라는 뜻이 되고요. 그 다음에 중복된 요드 하나와 해, 이거를 따로 떼면 이제 요드해. 그래서 생명, 그리고 요드, 그리고 해, 이렇게 세 개의 단어로 이제 해석을 할 수 있는데요. 세 개의 알파벳으로 구성되어 있는 거죠. Hi is yesod of zerampi. 보통 yesod는 짜딕이라고도 표현되고요. 이제 하야, 생명, 하임이라고 보통 표현하기도 한데 할 때 생명 혹은 의인이라고 표현됩니다. 아무튼 제이람핀의 예소드를 바로 하이다라고 예우다실라고 주석을 달았고요. 그 다음에 요드, 해, 알, 아바, 페, 이마. 그리고 요드와 해는 각각 아바와 이마를 의미한다고 해석을 했습니다. And let the water swarm. 그리고 하나님의 명령이 이제 물은 가득하게 하여라. 라는 것은 means that the light of one should spread into the other. 즉 그것은 한쪽의 빛이 다른 쪽으로 뻗어나가야 된다라는 의미로 해석할 수 있다고 합니다. Meaning that the light of Yud, He will spread into Hai. 즉 아밥의 이마의 빛이 뻗어나가 이제 하이, 즉 제이람핀의 예소드로 흘러 내려간다는 것이죠. Thus 따라서 living nephesh will emerge. 이렇게 제이람핀의 예소드로 아밥의 이마의 빛이 들어갔을 때 어떤 일이 발생하냐면 살아있는 영혼이 나타나게 됩니다. Which are the nukva and also the nephesh of Adam. 즉, 이 살아있는 네페시라는 것은 누쿠바, 세이람핀의 누쿠바를 의미하기도 하고요. 또한 아담, 인간의 영혼을 의미합니다. Everything swarmed at the same time. 동시에 물속에는 수많은 생명체들이 활보하면서 이제 생겨나게 되죠. Both good waters of the holiness and evil waters of the other side. 그것은 선한 쪽이나 악한 쪽이나 모두 마찬가지로 발생을 했습니다. 그러니까 하나님의 신성한 측면에서는 이제 좋은 물들이 이제 만들어졌고요. 그러니까 좋은 물들 안에 사는 피조물들이 생겨나게 됐고요. 그다음에 악한 쪽, 하나님의 반대쪽, 즉 하나님의 빛이 상대적으로 이제 약한 쪽에서는 이제 악한 물 가운데 악한 수중 생명체가 생겨났다는 거죠. Once he said, 하나님께서 다음과 같이 말했을 때, 즉 let the water swarm, 물은 이제 물 속에 사는 생명체를 낳아라, 만들어라 라고 했을 때 그 표현은 they were intermingled and supernal living creature. 그것이 의미하는 바는 they were intermingled, 그들은 서로 섞이고 and supernal living creature, 그리고 하나의 천상에 살아있는 어떤 피조물, 하야, 그리고 namely the nukva, 즉 누쿠바, 이 누쿠바를 의미하고 a lower living creature, namely the nefesh of Adam, a good living creature which is a nukva, and the evil living creature which is Lilith came out. 즉 하나님께서 물들은 이제 그 안에 생명체들을 내어놓아라 했을 때 이것이 의미하는 바는 물들이 섞이고, 이 물들이 보면 이제 선한 물이 있고 악한 물이 있었죠. 그래서 이 물들은 막 섞이면서 무엇을 낳게 되냐면요. A supernal living creature, 즉 제이람핀의 누쿠바를 낳게 되고, 그 다음에 a lower living creature, 그 다음에 하위의 세계에 살아있는 존재, 즉 아담의 영혼을 낳게 되고요. 그 다음에 a good living creature, 선한 존재들, 즉 누쿠바를 의미하고요. 그 다음에 evil living creature, 악한 존재, 즉 릴리트. 이제 릴리트라는 것은 이제 악한 존재의 누쿠바라고 보시면 되겠습니다. 악한 세계의 누쿠바를 낳게 됩니다. For 따라서 living creature that moves, 살아있는 그 피조물들이 움직인다.
움직이는 살아있는 생명체, 살아있는 피조물들이라는 표현은 바로 릴리트를 의미합니다. As mentioned above, 위에서 언급한 바와 같이요. 그러니까 보통 아담이 등장하는 것이면 이거는 무리하게 예측하게 아시아계 쪽의 이야기로 여겨집니다. 제이란핀의 옛소드로 빛이 들어가고 그러면 제이란핀의 옛소드로부터 빛이 이제 밑에 하위의 세계 말쿠트로 들어가죠. 근데 사실상 말쿠트의 확장판은 말쿠트가 확장한 것이 이제 무리하게 예측하게 아시아계이기 때문에 이 제이란핀의 누쿠바인 말쿠트와 그다음에 말쿠트로부터 야기되는 인간의 영혼들 그리고 그 무리하게 예측하게 아시아계의 하나님의 나라에 속하는 거룩함 가운데 존재하는 무리하게 예측하게 아시아계가 있고요. 그 다음에 하나님과 반대되는 다른 면, 그러니까 하나님의 무리하게 예측하게 아시아계에 반대되는 이제 무리하게 예측하게 아시아계가 있습니다. 클리포트계의 이제 무리하게 예측하게 아시아계가 있는데 그것들을 이제 이 릴리트로 표현할 수 있겠는데요. 이 악한 존재들, 그 안에 사는 이제 영적인 존재들을요. 그래서 네, 뭐 이 구절에서 등장하는 이것은 이제 릴리트다라고 표현하고 있습니다. 그래서 아밥의 이마라는 것은 상징적으로 또다시 아리간핀을 의미하는 거죠. 아리간핀으로부터 빛이 이제 제이란핀으로 들어간다. According to another explanation, 또 다른 해석에 따르면요. Let the water swarm. 물은 이제 그 안에 생명체들을 내놓아라 라는 것은 translated into Aramaic as move, meaning that his lips move with words of prayer purely and with a clear mind. 즉, 아람어로 이 물들은 이제 생명체를 낳아라라는 것은 어떻게 해석되냐면 이제 move, 움직이라는 의미로 해석된다고 합니다. 네. 아라마이크로는 이제 움직임을 의미하는 네, 단어로 해석된다고 하는데요. meaning 즉 그 의미는 특별히 명상법, 기도에 있어서 기도 가운데 읊조리는 그 말에 있어서 입술의 움직임을 뜻한다고 합니다. 그래서 그 입술의 움직임이 바르고 깨끗하게 적절하게 움직이고 또한 이때 마음가짐도 이제 정결한 상태로 기도드리는 것을 이제 의미한다고 하는데요. The living nephesh moves in cleansing and purifying waters. 즉 살아있는 영혼은 어떻게 보면 여기서 얘기하면 기도와 연관지으면 이제 인간의 영혼이겠죠. 인간의 가장 기본적인 영혼이요. 인간을 이제 인간으로 만드는 이제 가장 기본적인 생명체를 이제 살아 움직이게 하는 이제 영혼이라고 그냥 보시면 되는데요. 이 살아있는 영혼은 이제 움직인다는 거 이제 살아 움직인다는 거죠. 이제 역동한다 이렇게 움직인다라고 표현할 수 있는데 무엇 가운데 움직이냐 바로 cleansing and purifying waters 그 물들을 정화시키고 깨끗하게 하는 가운데서 움직인다는 것이죠. For 왜냐하면 when a person wishes to set out his prayer to his master 즉 누구든지 하나님 앞에 자신의 기도를 바로 세우기를 원하는 사람은 그러니까 하나님 앞에 자신의 기도가 응답받기를 원하는 사람은 His lips move thus 그의 입술은 다음과 같이 움직입니다. From below upwards 즉 영적인 세계에서 따지면 밑에서 위로 올라간다는 거죠. 그래서 mind nukfin이라고 할 수 있죠. 그러니까 하나님께 아랫세계에서 윗세계로 올리는 탄원서 그래서 아래에서 위 방향으로 그 기도는 올라가고요. In order to elevate the glory of his master to the place of the water source of the deep well, which is Bina. 그래서 아래에서 위로 올리는 이유는 그 목적, 기도하는 목적은 무엇이냐? 입술을 움직이는 목적은 무엇이냐? 바로 하나님을 향한 그 영광, 그러니까 영광이 바로 그 깊은 우물로부터 나오는 어떤 물의
근원, 그 물의 근원을 향해 올라갈 수 있도록. 여기서 물의 근원이라는 것은 이제 물이라는 것은 지혜를 의미하죠. 따라서 이 지혜의 근원은 이제 샘으로 표현되고요. 깊은 우물로. 따라서 이것은 상징적으로 보통 비나를 의미합니다. 그래서 즉 우리의 기도는 이 말쿠트의 세계로부터 이제 비나로 올려 보내기 위해서 한다는 것이죠. 그래서 비나로 올려 보냈을 때에만 이제 하나님께 응답을 받을 수 있다라고 역으로 해석할 수도 있겠습니다. Later, 이후에 it will flow and draw from above downward. 그러면 하나님이 응답을 하겠죠. 비유적으로. 그러면 비나로부터 이제 지혜, 물이 이제 아래쪽으로 내려옵니다. 위에서 아래로 내려오죠. 그러면 from that water source of the river. 즉 여기서는 이제 우물로 표현됐다가 여기서는 이제 강으로 표현되죠. 강, 그러니까 수원지, 그 물의 수원지인 강으로부터, 즉 비나로부터 to each and every grade down to the last grade. 각각의 어떤 영적인 차원들을 지나 최종 차원인 이제 마지막 차원인 이제 말쿠트에까지 도달한다는 것이죠. 그러니까 강물이 흘러서 쭉쭉쭉 이제 생명의 물을 전해준다. 마지막에 도착하는 것은 이제 말쿠트라는 것이죠. So that it may draw willingly for everyone from above downwards. 이렇게 함으로써 it may draw willingly. 따라서 아래에 있는 존재는 말쿠트라는 존재 혹은 말쿠트 안에 있는 생명체 우리들은 우리의 의지를 통하여 그 우리와 더불어 사는 모든 존재들을 위해서 위로부터 아래로 물을 끌어들일 수 있습니다. 이런 식으로 끌어들일 수 있다는 거죠. 즉 기도를 통하여 어떤 상징적으로 입술의 움직임을 통하여 말쿠트로부터 비나로 어떤 탄원서를 올리고요. 탄원서를 올린다는 건 이제 상징적으로 이제 물들을 정화시킨다, 깨끗게 한다라고 표현할 수 있습니다. 그러니까 이 땅에 있는 어떤 하나님의 말씀을 연구한다는 표현도 되겠죠. 기도한다는 게 이제 하나님의 어떤 말씀, 특히 카발라 쪽 내에서도 그 명상법 쪽은 이제 히브리 알파벳 특정한 히브리 알파벳을 이제 읊조리거나 약간 반복합니다. 그러면 이제 히브리어가 상징적으로 이제 빛의 통로를 의미하잖아요. 그러니까 계속 이 땅에 하나님이 만드신 어떤 빛들을 이렇게 계속 들추어내서 마치 우물로부터 물을 길러서 계속 하늘로 뿌리는 거와 같은 행위를 하는 거죠. 마치 혹은 이제 비유적으로 제사를 드리는 거죠. 그러면 이제 그 제사 연기가 혹은 이제 그 뿌린 물이 이제 비나로 올라가서 상징적으로 표현하면요. 비나로 올라가서 비나로부터 이제 필요한 그 지혜가 우리에게 온다, 말쿠트로 온다라고 표현할 수 있겠습니다. 그리고 그 물은 나뿐만이 아니라 나와 이 세계 모든 이들을 위해서 내려온다는 것이죠. Afterwards, 이후에 he has to connect everything, namely to unite all the grace in blessed endless light. In the connection of devotion of faith. 이후에 그가 해야 될 행동은 has to connect everything. 모든 것들을 연결시켜야만 합니다. 즉 다시 말하면 to unite all the grace in blessed endless light. 즉 하나님께서 위에서 아래로 주고 있는 그 빛, 무한한 그 빛 가운데서 모든 수준들, 그 영적인 세계의 모든 수준들, 심판의 속성이건 자비의 속성이건 가운데건 모두 연합시켜야 된다는 것이죠. 어떤 식으로 in a connection of devotion of faith 무엇을 가지고 하나님과의 신뢰관계 즉 신앙을 통하여 그것들을 연결시켜야 됩니다. And so 그렇게 함으로써 all his request 그가 요청한 모든 것들은 individual and communal will be fulfilled. 그가 개인적으로 사적으로 하나님께 부탁한 혹은 간구한 것이든 아니면 사회적으로 공동체를 위해서 간구한 것이든 뭐든 간에 그의 요청들은 모두 이루어질 것입니다. 라고 표현하고 있습니다. 그러니까 이제 약간 기독교에도 약간 있는 뉘앙스가 있죠. 기도를 한 후에는 마치 이루어진 것처럼 믿으라는 뭐 그런 표현이 있잖아요. 그것처럼 이제 여기서도 말쿠트로부터 비나로 이 땅에 있는 어떤 물들을
정화시킨다는 거 이제 비유적으로 뭐 여러 가지 의미할 수 있겠죠. 이 정화한다는 게 뭐 행동으로 할 수도 있고 말로 할 수도 있고 생각으로 할 수도 있고 뭐 여러 가지요. 아무튼 여기서 이제 기도라고 표현했습니다. 이 기도가 무엇인지에 대한 정의도 사람마다 다양할 수 있기 때문에 뭐 딱히 뭐 기도가 진짜 무릎 꿇고 뭐 기도하는 것뿐만 아니라 뭐 어떤 사람에게는 뭔가 행동을 하는 것도 기도일 수 있고 뭐 사람을 돕는 게 기도일 수도 있죠. 하여튼 넓은 개념에서의 기도를 통해서 그것도 적절하고 하나님 앞에 clear mind, 깨끗한 마음으로 드리는 그 기도로 말미암아 말구토로부터 비나로 빛을 달라는 요청이 들어가고요. 그러면서 비나로부터 이 땅으로 빛이 내려옵니다. 그 빛으로 말미암아 나뿐만이 아니라 모든 사람들이 혜택을 누리게 되는데요. 이후에 꼭 해야 될 중요한 사항은 바로 하나님과의 신뢰관계를 믿으라는 얘기죠. 그러니까 헌신을 해야 된다. 하나님과의 그 신뢰관계에 약간 믿음을 가져야 된다. 그러니까 신뢰를 약간 devotion. 네, 이걸 어떻게 이렇게 좀 유연하게 표현할 수 있을까요? A connection of devotion of faith. 하여튼 이 세상에 있는 모든 영적인 세계와 이 세상에 있는 모든 차원들을 연결시켜야 된다. 뭐 연결시킨다는 것도 뭐 해석에 따라서 다양한 해석이 되겠죠. 뭐 그들에게 이러한 혜택을 같이 누려야 된다라고도 표현할 수 있겠고, 아니면 하늘에서 지금 내려오고 있는 과정 가운데 있지만 나는 이 땅에서 마치 이루어진 것처럼 확신을 갖고 그냥 믿고 기다려야 된다라는 의미로 해석할 수도 있겠죠. 그거는 이제 여러분들에게 맡기고요. 넘어가겠습니다. The prayer in which a person asks of his master is arranged in 9 ways. 자, 그리고 우리의 주인, 그분의 주인, 즉 이제 하나님이죠. 하나님께 간구하는 사람이 취할 수 있는 9가지 방법에 대해서, 기도함에 있어서의 9가지 방법들에 대해서 이제 소개를 하는데요. The prayer is arranged according to the alphabet. 기도는 히브리어 알파벳에 따라 설명될 수 있다고 합니다. 배열될 수 있다고 하는데요. It is arranged by mentioning the attribute of the Holy One, blessed be He, merciful, kind, blah blah blah. 즉, 이 기도는 하나님에 대한 표현들, 하나님에 대한 속성들을 표현한 구절들을 가지고 이제 나열할 수 있다는 것이죠. 그래서 예를 들면 하나님은 자비로우신 분이다. 뭐 하나님은 뭐 kind라는 거 이제 친절하다는 의미도 있지만 이제 이렇게 긍휼이 많다 뭐 이런 표현으로 돼 있겠죠. 하여튼 하나님을 표현하는 거 있잖아요. 하나님은 정의로웠다, 뭐 하나님은 빛이다, 뭐 여러 표현들이 있지 않습니까? 그 표현들을 가지고 기도하는 방법이 있고, 아니면 이제 히브리 알파벳으로 기도하는 법이 있고, 알파벳에 따라서 기도하는 방법이 있고, It is arranged by the precious names of the Holy One, blessed be He, namely Ehyeh. 혹은 이제 세 번째로는 하나님의 거룩한 이름들을 가지고 기도하는 방법이 있다고 합니다. 그것은 이제 예를 들면 에흐예라던가 야라던가 요드헤 바브 해라던가 엘 혹은 엘로힘 뭐 엘샤다이 뭐 요드헤 바브 해뭐 엘로힘 츠바옷 뭐 요드헤 바브 츠바옷 샤다이 아도나이 뭐 이런 것들요. 또한 네 번째는 It is arranged according to the 10 스피롯. 10개의 세피롯을 가지고 하나님께 기도하는 법도 있는데요. 뭐 우리가 아는 마이크트 예소드 호드 넷자르트 펜 게브라티프 헤색 비나 호크맙 케테 이런 것들이 있고요. 다섯 번째는 There is mentioning of the righteous, namely the patriarchs, the prophets and the kings. 이것은 약간 구교의 스타일의 그런 거 있잖아요. 그러니까 성자들. 근데 여기는 이제 성자들이라기보다 이제 아브라함, 이삭, 야곱, 그 다음에 뭐 엘리야 같은 뭐 선지자들, 그 다음에 왕들, 뭐 다윗 왕이라던가 뭐 이런 존재들을 언급함으로써 기도를 하는 게 있고요. 뭐 여기서 뭐 구체적으로 어떤 식으로 언급하는지 모르겠는데 보통 유대교에서는 약간 그 구교의 스타일의 뭐 동방정개나 저기 로만 가톨릭식의 뭐 요셉이시여 뭐 이런 표현은 안 쓰고요. 그냥 보통 약속을 거론하면서 기도를 하는 것 같습니다. 뭐 예를 들면 아브라함과 맺으신 약속에 따라서
뭐 우리 민족을 구원하소서 뭐 이런 식의 표현이 있지 않습니까? 뭐 엘리야에게 행하신 뭐 기적, 뭐 혹은 모세를 통하여 하나님이 보이신 뭐 자비를 우리에게도 행하소서 뭐 이런 식의 표현이 있잖아요. 과거에 하나님이 한 이들과의 관계 속에서 보여준 어떤 것을 지금 이 시간에도 이제 이루어달라 뭐 이런 식의 언급하는 기도 방법이 있겠고요. 그다음에 여섯 번째는 it includes hymns and praises that have true acceptance. 받아들일 수 있는 참으로 받아들일 만한 어떤 찬송, hymns, 찬송이나 어떤 찬양으로 기도하는 방법이 있고요. 굉장히 오늘날하고 비슷하네요. 기도의 버라이어티가 기도의 방법이 여러 가지네요. 찬송, 찬양으로 하는 방법도 있고요. 그 다음에 일곱 번째는 and above all that one who knows how to prepare corrections for his master properly. 일곱 번째는 이 모든 것 위에 더 중요한 것으로 one who knows how to prepare corrections for his master properly. 즉 우리는 어떻게 우리의 주인이신 그 하나님을 위하여 어떻게 이 세상을 바르게 properly 고칠 수 있는지 그 고칠 준비를 하는 방법에 있어서 알고 있어야 된다라고 표현하고요. 그러니까 약간 일곱 번째는 지식인 것 같습니다. 그러니까 어느 정도의 이제 영적인 지식, 하나님의 뜻을 어떻게 이루어가는가, 하나님의 뜻이라는 건 이제 세상을 하나님의 뜻이라는 걸 단순하게 얘기하면 이제 세상에게 선을 끼치고 싶어하는 게 하나님의 의도인데, 그러면 하나님의 의도를 어떻게 이 세상에 이룰까 할 때 그 이루는 방법론적인 어떤 지식을 갖추는 것이 이제 필요하다고 할 수 있고요. 그 다음에 여덟 번째는 there's knowledge of how to raise from below upward. 여덟 번째는 이제 실제적으로 이것도 영적인 지식이죠. 어떻게 이 기도가 기도답게 할 수 있는가. 그러니까 실제 영적인 세계에서의 기도는 밑에서 위로 올라가야죠. From below upward. 밑에서 위로 올라가는데 그것도 비나까지 올라가야죠. 비나까지 올라가지 않으면 기도가 안 이루어지잖아요. 응답을 못 받잖아요. 그러니까 정확히 밑에서 비나까지는 갈 수 있도록 어떻게 기도할 수 있는지 그 방법에 대한 지식이 필요하다라고 할 수 있고요. 아홉 번째는 and there's one who knows how to draw plenty from above downwards. 아홉 번째 부류의 사람은 또 다른 지식을 아는 사람인데요. 이 사람들은 어떻게 이 비나로부터 말쿠트로 그 풍성한 빛을 끌어올 수 있는지 그 방법에 대해서 아는 사람. 그러니까 지금 정리를 하자면요. 아홉 개의 기도의 어떤 태도가 있는데요. 기도의 방법들이 있는데요. 이 중에 여섯 개까지는 기도의 종류들을 보여주는 것 같습니다. 이제 기도할 때 쓰는 방법론적인 이제 활용들을 이제 사례로 보여주는 겁니다. 그래서 하나님의 이름을 쓴다거나, 뭐 10개 세피로스를 사용한다거나, 뭐 믿음의 조상들, 뭐 아브라함, 이삭, 야곱, 뭐 엘리야, 뭐 모세, 뭐 다윗, 솔로몬, 뭐 이런 사람들을 쓴다거나, 아니면 뭐 히브리 알파벳을 쓴다거나, 게마트리아 같이요. 혹은 이제 뭐 아블라피아 식의 방식을 쓴다거나, 아니면 이제 하나님의 속성들, 하나님은 자비로우시다, 뭐 하나님은 의로우시다, 뭐 이런 표현들을 쓴다거나, 뭐 이런 방법론적인 얘기를 하다가 이제 마지막에 7번, 8번, 9번 이 세 개에서는 어떻게 이 세상을 고칠 수 있는가, 기도를 통해. 그 다음에 어떻게 기도가 하늘에 올라갈 수 있는가, 상달될 수 있는가. 그 다음에 어떻게 하늘로부터 이 땅으로 풍성한 하나님의 지혜 혹은 하나님의 생명의 빛을 끌어올 수 있는가, 이 세 가지 차원에 대해서 이제 세 가지 어떤 영적인 지식에 대한 어떤 언급을 이제 보여주고 있습니다. In all these nine manners of prayer, 이 기도의 9가지 어떤 방법들 가운데 great attention is necessary. 여기는 우리는 좀 더 자세히 관심을 기울여 살펴볼 필요가 있습니다. If not, 만약 그렇지 않다면 it is said about him. 그러한 사람들에겐 이렇게 말씀하고 계십니다. And they that despise me
shall be lightly esteemed. 사무엘상 2장 30절에 따르면 그들은 despise me. 나를 잠시만요. despise 경멸하다. 그러니까 they that despise me. 나를 경멸하는 그들은 shall be lightly esteemed. 그러니까 가볍게, 그러니까 별로 의미 없는 것처럼 여겨질 것이다. 그러니까 나한테 있어서 나를 경멸하는 저 존재들은 나한테 별 볼일 없는 존재다라고 취급받는다는 거죠. And on meditating on answering Amen, one has to direct his thought that he's combining the two names Yod-He, Vav-He, Adonai, whose numerical value is 91, as it is that of Amen. 그러면서 이 히브리어 알파벳 아멘으로 화답하는, 아멘으로 대답하는 것에 대하여 명상함으로써 one has to direct his thought. 우리는 우리의 생각을 direct his thought. 우리의 생각을 어떤 방향으로 이끌 수 있는데요. That he is combining the two names. 이 아멘이라는 것을 통해서 우리가 이제 이것도 약간 유대교 전승에서 유대교 약간 관습에서 나온 것 같습니다. 이제 나중에 이제 기독교도요. 아멘으로 뭔가 이렇게 대답하는 거예요. 근데 아멘에 어떤 신비적 의미가 있느냐? 바로 아멘이라는 것은 우리의 정신을 바로 잡아준다는 거죠. 어떤 식으로? 바로 아멘이라는 뜻 안에는 카발라적인 이제 신비적인 의미로 두 개의 이름이 포함되어 있는데 바로 요드의 바브 해와 아도나이, 이 하나님의 두 이름이 그 안에 포함되어 있다고 합니다. 왜 그러냐? 이 두 개의 이름은 숫자 값으로 치환하면 91이 되는데 이 91이라는 숫자 값은 아멘이랑 같다고 합니다. 그래서 한번 해보시면 알레프가 아멘 할 때 알레프가 1이고요. 그 다음에 mem은 40이고요. 누는 이제 50입니다. 그래서 50, 41. 그래서 91이 되죠. 그래서 91이다. 근데 91 값을 요드의 바브 해와 아도나이를 합친 값과 같다. 그래서 두 개의 이름이 아멘 안에는 포함되어 있다라고 신비적으로 해석을 하고 있네요. And 그리고 one name 하나의 이름은 which is Yod-He Vav-He Zeirampin hides its goodness and blessings in the treasury called sanctuary which is Adonai Malchut. 또 이 두 개의 이름을 이렇게도 해석할 수 있는데요. 바로 이 요드의 바브에는 제이르안핀을 의미하고요. 그 다음에 아도나이는 이제 말쿠트를 의미하는데요. 즉 제이르안핀인 요드의 바브에는 자신의 그 선함과 어떤 축복들을 자신의 성역이라고 불리는 그 보물창고, 성역이라고 불리는 그 보물창고 안에 자신의 축복과 선한 것들을 숨겨놨는데요. 바로 이 성역 혹은 이 보물창고가 바로 이 아도나이로 대표되는 이제 말쿠트라는 것이죠. 그러니까 비유적으로요. This is alluded to in the passage. 이와 관련돼서는 다음 구절에서 암시되어 있습니다. But Hashem is in his temple. 하지만 이 요드의 바브의 하나님께서는 그분의 성전 안에 계시다. Let all the earth keep silence before him. 따라서 하나님 그분 앞에서 모든 땅에 있는 모든 것들은 입을 다물어라. 그러니까 조용히 해라. 침묵하여라. 라고 표현하는 게 이제 하박국 2장 20절 말씀인데요. To this the sage alluded. 이 구절에 대해서 이제 현자들은 이렇게 얘기했다는 거죠. All the goodness of man lies in his house. 즉 사람의 모든 좋은 것들은 바로 하나님 그분의 집 안에 놓여 있다. 라고 표현했다는데요. Because 왜냐하면 the numerical value of man, 즉 여기서 사람이라는 것은 이제 여기서 사람이라는 것은 히브리어 이제 아담이라고 하는데요. 이 아담을 숫자 값으로 치환하면 45가 됩니다. 그다음에 왜냐하면 이제 아담 할 때 알레프가 이제 1이고요. 그다음에 달레트가 4고요. 그래서 5가 되고요. 그다음에 mem은 이제 40이기 때문에 45가 되는데요. That of the name of Yod-He Vav-He fully spelled with the aleph
and all his goodness in his house which is Adonai Malchut as it is said. 요드바브에 fully spelled with a aleph. 그리고 이 45는 이 요드의 바브해를 풀어서 발음할 때 알레프를 붙여서 표현할 때요. 그러니까 요드의 바브해를 표현하는 법이 여러 개 있습니다. 예를 들면 요드 히, 비브 히도 있고 요드 히, 바브 히도 있고요. 근데 여기서 알레프를 썼으니까 이것을 한번 계산을 해봐야 되는데요. 요드 하, 바브 하를 얘기하는 것 같은데요. 요드 하, 바브 하로 하면 이제 45라는 값이 나온다. 네. 45라는 값은 또 파르츠프 45 파르츠프 마에서 그랬던 것 같은데요. 네, 파르츠프 마가 이제 제이란핀이죠. 파르츠프 제이란핀이 45입니다. And all his goodness 그리고 그 집 안에 있는 모든 좋은 것들은 아도나이는 말쿠트를 의미하는 거죠. 즉 아담이라는 표현, 이 사람이라는 것도 결국 제이란핀을 의미하고요. 이 집 혹은 보물창고 혹은 아도나이는 다 말쿠트를 의미한다고 보시면 됩니다. 그러니까 결국 이것도 사람의 즉 제이란핀의 누쿠바는 제이란핀의 좋은 것들은 그 축복들은 누쿠바 안에 있다라고 표현 이제 해석할 수 있는 거죠. As he said, in all my house he is trusted. 그래서 베미드발 베미드발 민수기 같은데요. 민수기 12장 7절에 따르면 in all my house 내 모든 집 가운데 he is trusted 그는 신뢰받는다 라고 직역할 수 있는데요. 즉 이것도 다시 해석하면 나의 집이라는 것은 이제 말쿠트 혹은 누쿠바를 의미하고요. 누쿠바 안에 그는 여기서 그라는 건 이제 제이란핀이라고 할 수 있죠. 제이란핀은 신뢰받는다 라고 표현할 수 있겠고요. which is translated into Aramaic as in all my people. 근데 이게 아람어로 번역을 하면요, 나의 집이라는 것은 이제 나의 사람들, 나의 백성들 가운데라고 해석될 수 있다고 합니다. 여기서 사람이라는 것도 이제 말쿠트를 의미합니다. 대부분의 경우에요. 왜냐하면 이제 말쿠트가 이제 회중으로 표현되기 때문이죠. 보통 이제 이런 경우에는 이제 백성으로 말쿠트를 표현할 때는요, 이스라엘은 제이란핀을 의미하고요. 이스라엘의 회중, Congregation of Israel은 이제 말쿠트로 표현됩니다. If one meditates on each of the 9 manners of prayer, 만약 우리가 이 9개의 기도 방식들 하나하나를 명상을 하면요, 그러니까 기도에 임하면요, such is a person who honors the name of his master. 그 말은 다시 말하면 이 기도하는 사람은 하나님의 그 높은 이름에게 이제 명예를 돌리는 행위를 하는 거죠. 즉 하나님의 영광을 높이고 있는 거죠. 따라서 His Holy Name. 그러니까 9개의 방식을 쓰는 것은 결국 하나님의 이름을 드높이는 결과를 낳게 된다라고 볼 수 있고요. Of this 이와 관련해서 이르스미트 이렇게 기록되어 있습니다. For them that honor me will I honor. 즉 나의 명예를 올리는 그들을 나는 올릴 것이며, 그러니까 내 명예를 올리는 이들을 나는 그들의 명예를 올려줄 것이며, and they that despise me 나를 경멸하는 이들은 shall be lightly esteemed. 내 앞에서 이제 천하게 여겨질 것이다. 천하게 가치를 매김받을 것이다. 라고 표현할 수 있겠죠. 즉 하나님께 하는 태도에 따라서 똑같이 평가받을 것이다 라고 의역할 수 있겠습니다. I shall honor him in this world to fulfill and maintain all his need. 따라서 이것이 의미하는 바는 하나님의 명예를 올리는 자들에게서는 그들이 요구하는 모든 것들을 하나님께서는 이 현세에서 제공하실 것이고 성취하실 것이고 그의 명예 또한 그의 영광 또한 높이실 것이다 라는 의미로 해석할 수 있겠습니다.
All the nations of the world will see that he is named after 요제바베 and they will fear him. 그리고 모든 열방들이, 그러니까 세상에 있는 모든 민족들이 목격할 것입니다. 무엇을? 바로 그가 하나님의 이름이 요드해 바브해를 따라서 불려지는 것을 목격할 것입니다. 그러니까 하나님의 이름이 그와 함께 있다는 것이죠. 따라서 그들은 그를 두려워할 것입니다. 그러니까 이것은 약간 비유적으로 우리가 계속 영적인 세계만 얘기했지만 이 기도와 연관돼서 우리가 좀 더 세부적으로 살펴본다면요. 하나님의 명예를, 하나님의 영광을 높이는 사람은 하나님의 이름이 요드의 바베가 그와 함께, 그와 더불어서 있기 때문에 세상은 그를 두려워하고 해코지할 수 없다는 것이죠. In the world to come, 또한 내세에서는 he shall stand in the proximity of the pious, meaning in the section of the pious. 즉 내세에서는 그는 어디에 자리 잡을 것이냐. 그러니까 하나님 앞에 이제 뭐 표현적으로 이제 내세에 있을 일이 무엇이냐 했을 때 유대 전승상 내세에서 하는 일은 하나님이 차려준 맛있는 밥상을 먹는 것으로 이제 비유되기도 하거든요. 그럴 때 이제 상차림을 보면 이제 상석이 있고 하석이 있잖아요. 그럴 때 이제 이런 사람들 상석에 앉는다. 이제 경건한 자들의 자리에 경건한 자들과 함께 더불어서 앉게 될 것입니다. 라고 표현하고 있습니다. Even if he did not study the Torah as much as necessary. 심지어 그가 비록 이 땅에서 하나님의 말씀을 충분히 연구하지 않았다고 하더라도 하나님의 영광을 높였기 때문에 그는 이제 내세에 상석에 앉는다는 거죠. 이제 경건한 자들로 취급된다는 거죠. Since 왜냐하면 he merited to behold the knowledge of his master and had the proper intention. 왜냐하면 그는 그의 주인인 하나님에 대한 어떤 지식을 붙잡는 선을 행했고, 그리고 had the proper intention. 아주 바른 의지를 가졌기 때문에, 그러니까 그의 의도가 하나님 앞에 합당하다, 하나님 앞에 바르다라고 여겨졌다는 것이죠. 그러니까 쉽게 얘기하면 맨 처음에 나왔던 비유 있죠. 내가 꿈속에서 누군가의 중요한 인물의, 그러니까 중요한 인물을 이제 훌륭한 인물이겠죠. 훌륭한 인물의 수염을 잡고 있는 꿈을 꿨다 그러면 그거는 좋은 꿈이라는 거죠. 왜냐면 그것이 상징하는 것은 내가 영적인 세계로부터 충분히 빛을 받고 있다라는 뜻으로, 그 말은 다시 말하면 그 사람은 하나님의 지식, 하나님에 대한 어떤 알을 붙잡고 있다. 즉 하나님과의 관계가 지속되고 있다 라는 의미를 갖고 있고, 따라서 그는 하나님이 원하시는 그 의도대로 살았다 라고 여겨지는 것이죠. 따라서 현세에서도 그를 함부로 세상이 건들지 못하고 내세에서도 그는 하나님 앞에 앉게 된다. 하나님 앞에 있는 경건한 자들과 섞여서 경건한 무리들 중에 하나로서 하나님 앞에 마주하게 될 것이다. 이런 식으로 이제 설명해 주고 있습니다. What is the meaning of? 그럼 다음의 구절은 무슨 의미입니까? And they that despise me shall be lightly esteemed. 즉 나를 경멸한 자들은 천하게 여겨질 것이다. 라는 것은 무슨 의미입니까? This refers to one who does not know how to unify the holy name or tie the bond of faith and cause of flowing to the place that needs it and to honor his master's name. 즉 이 문구에 해당되는 사람들은 다름 아닌 누구냐면 아까 나왔던 7, 8, 9를 모르는 사람을 얘기한다고 합니다. 즉 어떻게 하나님의 이름을 적절히 연합시킬 수 있는지. 하나님의 이름을 연합시킨다는 것은 하늘과 땅을 연결시켜서 하늘로부터 하나님의 생명의 빛을 이 땅으로 끌어온다는 의미를 갖고 있습니다. 그리고 혹은 또 다른 표현으로 이제 tie the bond of faith, 즉 빛을 끌어오기 위해서는 아까 마지막 단계 제일 중요했던 게 이후에는 이제 하나님에 대한 신뢰관계를
지켜야 된다라고 표현했죠. 따라서 이 하나님의 이름을 적절하게 연합시키는다는 것은 다른 표현으로 이제 신앙을 지킨다. 그러니까 신앙으로 영적인 세계와 이 현실 세계 간의 어떤 끈을 놓지 않는다라는 표현으로 볼 수 있겠습니다. 그럼으로써 어떤 일을 일으킵니까? Flying to the place that needs it. 즉 하나님의 빛을 필요로 하는 곳에 빛이 오도록 만들고요. And to honor his master. 그럼으로써 그 빛을 받은 존재들이 혹은 빛을 받은 세상이 하나님의 이름을 높이는 일을 벌인다는 거죠. 그러니까 결국 누군가가 하늘과 땅의 중개자로서 역할을 수행하면 그를 통해서 그의 기도를 통해서 하나님의 빛이 비나에서 말쿠트로 내려오겠죠. 그러면 말쿠트에서 그 빛을 적지적소에 받은 존재들은 누구에게 영광을 돌리겠습니까? 하나님에게 돌리겠죠. 따라서 이러한 사람들은 앞에서 나왔던 현세에서 내세에서 하나님의 사랑을 받지만 그것을 하지 않은 사람, 여기서는 그 방법을 아예 모르는 사람들이 바로 나를 경멸하는 자라고 표현됩니다. 그러니까 이게 노골적으로 하나님을 경멸하는 사람들을 언급하는 게 아니고요. 오히려 아이러니하게도 그 방법을 모르는 사람이라고 표현하고 있다는 게 좀 눈에 띕니다. It were better had he not been created. 이러한 사람들은 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 것입니다. Especially one who does not have proper meditation on Amen. 특별히 아멘이라고 대답하면서 그 아멘에 대한 진정한 뜻을 모르는 사람들은 차라리 창조되지 않았으면 더 나았다라고 표현할 정도네요. 이 아멘이 무슨 뜻인지 앞에 나왔죠. 아멘 속에는 하나님의 이름이 요드의 바브에와 아도나이가 들어있고 이 요드의 바브에와 아도나이는 이제 제이람핀과 말쿠트를 의미하고요. 이 unify 하나님의 이름을 연합시킨다는 것은 이제 제이람핀과 말쿠트를 연합시킨다는 의미를 가지고 있습니다. 즉 영적인 세계에서 제이람핀으로부터 말쿠트로 빛이 흐르도록 만들면 그것이 하나님의 뜻이라는 거죠. 그것이 하나님께 기쁨이 된다. 이런 식으로 카발라적으로 표현할 수 있겠습니다. 그래서 아멘이라는 뜻은 연합을 했다. 영적인 세계를 연합시켰다. 그리고 그 파장으로 영적인 세계와 이 현실의 세계가 연합되었다. 약간 이런 의미로 볼 수 있겠습니다. For it is written of everyone who moves his lips with a clean heart and with cleansing waters. And Elohim said, Let us make man. 따라서 이렇게 기록되어 있습니다. 이러한 사람들에 대해서 who moves his lips, 즉 누구냐면 자신의 입술을 움직이는 사람들인데요. 깨끗한 정결한 마음과 어떤 깨끗한 물로서 이 물이라는 것은 밑에서 위로 흐르는 그 마인누크빈, 즉 간구하는 기도를 의미하는 거죠. 즉 어떻게 보면 중보 기도라고도 표현할 수 있을 것 같은데요. 기독교적 용어는 이제 어떤 그런 하나님의 뜻에 부합한 그리고 방법적으로도 부합한 그런 깨끗한 기도와 그 다음에 깨끗한 마음으로 이루어지는 그의 입술의 움직임, 그러니까 입술을 움직이는 사람, 이러한 깨끗한 의도와 어떤 깨끗한 방법으로 기도를 올리는 모든 사람들에 대하여 이렇게 성경은 기록하고 있습니다. 창세기 1장 26절에 이렇게 얘기한다는 거죠. 엘로힘 하나님은 이렇게 얘기했습니다. Let us make man. 자, 이제 우리가 사람을 만들자라고 표현하는 거죠. 그 앞에 구절에 보시면 솔직히 제이람핀이라는 것은 영적인 세계의 그 제이람핀을 의미하잖아요. 하지만 마치 이 기도와 연관되어서는 하나님의 빛을 끌어와서 이 땅에 가져오는 기도의 사람들을 제이람핀이라고 표현합니다. 그래서 여기서 man이라는 것도 제가 볼 때 이제 감히 추출을 할 때는요. man은 제이람핀을 의미한다고 했죠. 하지만 여기서의 man은 제이람핀은 이제 이 땅에서는 기도하시는 이 세상을 위해 기도하는 여러분들을 의미할 수 있겠죠. This relates to a person who knows how to properly unite image and likeness, which are the zeirampin, that's called image, and the nukva, that's called likeness. 즉, 이 여기서의 사람이라는 것은 다름 아닌 다음과 연결시킬 수 있는데요. A person who knows,
이번엔 이제 아는 사람들이죠. How to properly. 어떻게 적절하게 그 이미지, 형상과 닮음을 연합할 수 있는지 그 방법을 아는 사람들을 바로 의미한다고 해석을 하는데요. 여기서 image, 형상이라는 것과 이제 닮음이라는 것은 뭐라고 표현하냐면 형상은 zei란 표현을 의미하고 이 닮음은 누쿠바를 의미한다 라고 표현합니다. 그래서 제가 말씀드린 바와 같이 zei란핀, 영적인 세계의 zei란핀과 누쿠바를 연합시킬 수 있는 사람이 바로 기도의 사람이고 기도의 사람은 영적인 세계를 연합시키는 사람이다. 뭐 이렇게 해석할 수 있겠죠. And let them have dominion over the fish of the sea. 그래서 또 이렇게 표현된다는 거죠. 자, 그들로 하여금 그 바다에 있는 물고기를 다스리도록 하자라고 표현을 하는데요. 일단 바다라는 표현은 말쿠트를 의미하죠. 그 다음에 바닷속에 사는 물고기는 상징적으로 그 말쿠트 세계 안에 사는 모든 피조물들을 대변한다고 할 수 있겠습니다. 따라서 이 기도하는 사람, 바른 마음으로 바른 방법으로 기도할 수 있는 사람, 기도하는 법을 아는 사람들은 하나님께서 그들을 향해 뭐라고 하냐면 그들을 가지고 그들로 하여금 이 말쿠트 세계를 다스리도록 하자. 말쿠트 세계에 있는 피조물들을 다스리게 하자라고 얘기를 한다는 거죠. 그렇게 해석이 가능할 것 같습니다. End of the other explanation. 여기서 이제 또 다른 해석은 여기서 이제 끝냅니다라고 표현을 하고요. And Elohim said. 그리고 엘로힘 하나님은 이야기했습니다. Let us make man. 자, 우리가 이제 사람을 만들자. It is not written. 하지만 여기서는 다음과 같이 표현하지 않고 있습니다. The man. 그러니까 어떤 한정 명사로서, 약간 한정으로서 그 사람이라고 표현하지 않고 but man is in general. 일반적인, 약간 일반 명사로서 사람이라고 표현됐다는 것이죠. Which would have implied only the first man. 만약 그 사람이라고 표현했다면 첫 번째 등장한 사람을 의미했을 텐데 여기서 우리가 사람을 만들자라는 표현은 그냥 일반 명사로서 사용됐다는 거죠. Meaning, 즉 이것이 의미하는 바는 in order to bring forth and perfect also superior man, that is male and female that are called man, that is made now with the whole name. 즉 그 목적은 무엇이냐면 그 사람을 만드는 목적은 바로 perfect also superior man. 그 천상에 있는 사람을 이제 완성시키기 위해서라고 하는데요. 즉 male and female. 이 사람이라는 것은 그 안에 남성성과 여성성이 모두 포함되어 있죠. 그러니까 모든 사람은 하늘에서 같이 땅에서도 이제 여러분들 안에는 이제 남성성과 여성성이 영적인 의미에서 남성성과 여성성을 모두 갖고 있는데요. 이 남성성과 여성성을 하나로 합쳐서 이제 사람이라고 부릅니다. 그러니까 사람이 되어라라는 표현은 어떤 의미로 이제 남성성과 여성성이 이게 잘 이렇게 조화와 균형을 맞추고 있는 연합되어 있는 상태로 이제 역으로 해석할 수 있겠죠. That is made now with the whole name 요드에바브헤 엘로힘. 그리고 이것은 또 다르게 표현하면 요드에바브헤 엘로힘이라는 하나님의 완전한 이름으로서 만들어집니다. For when the one is completed, 그래서 이 사람이 완성되어지면 이 천상에 있는 이 사람이 완성되어지면 then the other is completed. 또 다른 사람이 완성되어집니다. 즉 meaning that when the lower man is completed, the upper man is completed. 여기서 반대로 얘기를 하네요. 그러니까 아랫세계에 있는 사람이 완성되어지면 위에 사람도 완성되어진다라고 표현합니다. 그러면 이것을 좀 더 확대 해석을 하죠. 지금 현재 우리가 살고 있는 이 물리적인 세계에 우리 인간들이 이제 영적인 수준이 완성이 되면 영적으로 성장을 하나님이 원하신 만큼 성장을 하게 되면 하나님이 만드신 영적인 세계들도 아틀루트계 이런 세계들도 완성되어진다라고 역으로 해석할 수 있겠습니다.
He's perfected with a male and female. 그는 남성성으로나 여성성으로 모두 완벽해졌습니다. So as to complete everything. 따라서 이 사람을 통하여 세상의 모든 것들이 마찬가지로 완벽해집니다. 완성되어집니다. 요드의 바브해 is called the aspect of male. 여기서 요드의 바브해는 바로 남성성을 의미하고요. which is 제이람핀이고요. 엘로힘 is called the female aspect. 이 엘로힘은 이제 여성성을 의미하는데요. which is 말쿠트를 의미합니다. In such a way that 요드헤바브헤 엘로힘 is a full name. 따라서 요드헤바브헤 엘로힘이라는 이 하나님의 이름은 완전한 이름이라고 표현할 수 있는 거죠. 그래서 아까 여기서 보시면 완전한 이름으로 구성되어 있다. 만들어졌다라고 표현하는데 그 이유는 왜 이게 완전한 이름이냐면 요드헤바브헤는 제이람피는 엘로힘은 누쿠바를 의미하기 때문이라는 거죠. 그래서 남성성과 여성성이 한 자리에 같이 존재하는 것. 이것은 이제 사람이다 라고 표현할 수 있겠습니다. The male, 즉 남성성, 즉 제이람피는 expands and is built with his implements like Ema at the mouth of the penis, meeting with the corona of Yesod. 남성성인 즉 제이람피는 expand 그의 어떤 속성들을 혹은 빛을 확장시킵니다. And is built 그리고 with his implements like Ema 그리고 그 제이람핀의 어머니죠 비나와 같이 그의 요소들은 이렇게 정립되어진대요. 세워지게 되는데요. 어디에 세워지냐면 at the mouth of the penis. 이 페니스라는 거 이제 남성의 성기를 의미하죠. 그러니까 상징적으로 예소드를 의미합니다. 예소드의 코로나. 여기서 코로나는 이제 왕관을 의미하니까 이제 신체 기관을 하면 남성 성기의 이제 귀두 부분을 이제 코로나라고 부릅니다. 그래서 이제 영적인 표현으로는 가장 끝단, 그러니까 끝단이라고 예소드의 가장 끝단 이 세계로 향해 있는 가장 끝단이라고 표현할 수 있는데요. 이 바로 끝단에 제이람피는 위치해 있다. 이 남성성 위치해 있다라는 거죠. 그러니까 상징적으로 보면 만약 우리의 세계가 우리의 세계가 이제 누쿠바죠. 근데 누쿠바의 입장에서 위를 쳐다봤을 때 우리가 제일 먼저 보는 제이람핀의 속성은 이제 예소드의 끝단이죠. 그것을 이제 약간 신체 기관으로 표현한 것이라고 보시면 됩니다. The seven kings that were gone exist here. 그리고 과거에 존재했던 그 네코딤 세계에서 존재했던 7개의 왕들은 they were gone. 과거에 그 사라졌던 7개 왕들은 여기에 존재합니다. Through Yesod of Zeirampin, 즉 제이람핀의 예소드에까지 존재하는 거죠. Which is the central column, 가운데 기둥인 제이람핀의 예소드까지 이제 7개 왕들이 존재한다. 라고 이제 표현하고 있고요. 그리고 네, 이거는 저도 잘 모르겠습니다. 이 세븐 킹스는 뭐 어떻게 해석할지, 뭐 비나를 합쳐서 6개 세피롯을 칠지 아니면 말쿠트를 우리가 아는 말쿠트가 아니고 이 그냥 예소드의 어떤 끝단 이 코로나라고 해석했을 때 7개로 붙일지. 그냥 저는 그냥 무난하게 그냥 이 제이람핀의 이 자리가 제이람핀의 그 7개 세피롯이 과거에는 그 7개 왕이 위치했던 자리이다. 네코딤 세계에서 존재했던 자리다. 여기서 제이람핀은 이제 아찔루트계의 자리고요. 그 자리가 그 자리다. 뭐 이런 식으로 표현한 것으로 저는 그냥 해석할 수 있을 것 같습니다. The male is the secret of the right column. 그리고 이제 남성성이라는 것은 오른쪽 왼쪽으로 표현하면 이제 오른쪽 기둥에 속하는데요. Which is mainly of 하사딤. 이 오른쪽 기둥은 이제 오르 하사딤, 주려는 욕구, 주려는 속성에 속하죠. Therefore, 따라서 judgments of the male are strong at the beginning and are benign at the end. 네, benign을 찾아봤더니 유순한, 상냥한이라는 뜻이라고 하네요.
따라서 남성성이 가지고 있는 그 심판의 속성들은 are strong at the beginning. 처음에는 강했지만 점점 끝으로 갈수록 이제 유순해진다는 것이죠. 왜냐하면 이 남성성 자체가 일단 오른쪽 기둥이고 이제 오르 하사딤으로 구성되어 있기 때문에 오르 하사딤이 있으면 이제 비유적으로 무리바의 쓴물이 단물로 변하는 것으로 해석할 수 있습니다. 그러니까 무리바의 상태는 이제 심판인데요. 이 오르 하사딤이 들어가게 되면 점점 물이 달게 변해가는 거죠. 그래서 심판이 약해지는 것을 이제 유순해지는 것을 이제 물이 단물로 변한다라는 비유로 이제 해석할 수 있습니다. 따라서 이 남성성 안에서의 심판은 특징이 이제 처음에는 이제 강력했다가 점점 이제 유순하게 변해가는 모습을 띠게 되고요. It is the opposite by the female. 여성성은 그와 정반대라는 거죠. Since she is of the left column and the aspect of Hokmah without hasadim. 왜냐하면 이 여성성이라는 것은 왼쪽 기둥에 속하고요. 오르 하사딤이 없는 이 오르 하사딤 주려는 속성이 없는 받으려는 속성에 해당되기 때문에 which is darkness that doesn't illuminate. 자기 스스로는 빛을 내지 못하는 어두움이라고 표현할 수 있습니다. And 15 hard judgments of smoke are submerged in her lap. 따라서 15개의 아주 심한, 아주 가혹한 심판들이 그 어떤 여기 직역을 하면 어떤 연기의 15개의 가혹한 심판들이 발생하게 됩니다. In her lap. 그녀의 이 뭐라고 할까요? 무릎 위치로부터. 그러니까 무릎이라는 것도 이제 상징적이겠죠. 그러니까 이 여성성의 뭐 우리가 예전에 술람주석 서문 보면 이제 머리, 몸통, 그다음에 배꼽 아래라고 표현했을 때 이제 이 누쿠바를 파르추프로 생각했을 때 이 누쿠바의 파르추프의 배꼽 아래 부분으로 이제 이 스모크는 잘 모르겠습니다. 이 연기 스모크의 어떤 15개의 심판의 속성들이 그것도 강한 가혹한 심판의 속성들이 위치한다는 거죠. 그러니까 결국 해석을 해보면 이 남성성을 파라추프로 한번 해석을 해보면요. 머리가 처음이고 몸통은 중간이고 배꼽 아래는 이제 끝이잖아요. 그래서 여기 보면 시작이라고 표현되는 이 시작은 머리라고 봤을 때 시작 지점 머리에서는 이 남성성의 이 심판의 속성이 강력했지만 이제 중간을 거쳐서 마지막에 오게 되면 결국 유순해진다. 이 심판의 속성이 많이 약해진다는 것이죠. 하지만 여성성은 반대로 머리에서는 뭐 반대라고 하니까요. 심판의 속성인데 중간을 거쳐서 마지막에 오게 되면 마지막이라는 것은 그녀의 이제 무릎이라고 표현할 수 있겠죠. 그녀의 마지막 배꼽 아래에 오게 되면 그 심판이 더 가혹해진다는 거죠. 심판이 가혹해져서 이것을 15개의 가혹한 심판이라고 표현하고 있습니다. There is a small yod in her. 이 누쿠바, 이 여성성 안에는 작은 히브리 알파벳 요드가 들어있는데요. Which is the secret of lower Hokmah that is called yod. 왜냐하면 이 히브리 알파벳 요드는 작은 호크마, 보통 이 하위의 호크마를 말쿠트라고 부르고요. upper 호크마를 이제 호크마라고 부릅니다. 우리가 흔히 하는 호크마는 이제 upper 호크마고요. 이 작은 지혜 혹은 lower 호크마도 이제 말쿠트를 의미하는데요. 이 말쿠트 작은 지혜로서의 말쿠트를 표현할 때 이제 요드를 쓴다고 합니다. 그래서 전번에 다른 영상에서 요드 해 바브 해 대신에 요드 해 바브 요드가 있었죠. 그때도 이제 호크마와 말쿠트를 이제 같은 요드로 표현한 적이 있었습니다. 그래서 요드는 말쿠트인데 작은 지혜로서의 말쿠트를 의미한다라고 보시면 되고요. Attika wanted to see if the judgments of the Nukva were mollified. Adam and his wife joined together. 이 아티카라는 거 이제 파르추프 아티카겠죠.
그래서 네. 파르츠프 아티카며 이제 파르츠프 케테르에 속하는데요. 파르츠프 케테르는 보기를 원했습니다. If the judgment of the Nukva were modified. 그러니까 누쿠바가 가지고 있는 그 강한 그 심판의 속성들이 사라졌는지를 이제 알고 싶어 했다는 거죠. 즉 아담과 그의 부인, 즉 제이람핀과 누쿠바가 지금 이제 연합되어 있는지 그게 관심사라는 거죠. 하나님의 어떤 관심사는 이 영적인 세계에 이 제이람핀과 누쿠바가 연합되어 있는가. 그래서 연합을 되면 이제 빛이 통하고 있으니까 누쿠바의 심판의 속성이 그만큼 사라지는 거죠. 취소되는 거죠. The serpent came upon Eve with the temptation of the tree of knowledge of good and evil. 그리고 우리가 알다시피 이제 최초의 뱀이 나오죠. 그래서 뱀이 이브 하와에게 다가와서 이제 시험을 하죠. 그래서 선과 악을 알게 하는 나무를 먹도록 유혹을 합니다. A nest of filth was formed in her. 따라서 그녀 안에는 이 사건으로 말미암아 그녀 안에는 어떤 흠이 있는 어떤 죄가 자리 잡는 공간이 만들어지게 됩니다. 그러니까 이제 기독교적 용어로 하면 죄가 들어올 수 있는 어떤 장소를 만들어낸 것이죠. 죄가 틈탈 수 있는 and the female, 즉 누쿠바 안에 생기게 됩니다. And became the dwelling place of evil. 그리고 그 자리는 악한 존재들이 거주하는 장소가 되어버렸습니다. For it is written, 따라서 이렇게 기록되어 있습니다. And she conceived and born Cain. 창세기 4장 1절에 보면 그리고 그녀는 임신을 했고 가인을 낳았다 라고 표현하는데요. 이 가인은 which means a nest and dwelling place of storms, demons and evil spirit. 즉 이 가인이라는 것은 이제 언어 유의적으로 표현하면요. 여기 나올까요? 여기 있네요. Vateled at Cain. 이것이 이제 그녀는 이제 가인을 낳았다라는 것이고요. 여기서 보면 가인이 히브리어로 보면 이제 이렇게 코프, 요드, 눈소핏으로 되어 있습니다. 이렇게 카인인데요. 이 카인과 그 다음에 아람어의 키나, 이 키나라는 것이 둥지라는 뜻이라고 합니다. 따라서 이 카인의 이름과 키나라는 이 언어 유의적, 이 신비적 이제 카발라적 연결성으로 이제 보았을 때 하와의 그 범죄함으로 말미암아 선악과를 먹음으로써 말미암아 그녀 안에 하나님이 보시기에 악한 것, 이제 상징적으로 이제 이 소용돌이, 태풍, 이 소용돌이라는 것은 이제 우리의 마음을 이렇게 혼란스럽게 하는 어떤 그런 모습을 이제 투영한 것으로 해석할 수 있겠고요. 이게 demons는 이제 하나님의 뜻을 벗어나게 하는 악한 그런 영혼들, 악한 악령들이 사는 그 둥지, 즉 키나를 만들어냈다. 혹은 그녀 안에 생기게 되었다라고 볼 수 있겠죠. 그러니까 여기서도 보시면 이제 아담과 하와에서 아담은 제이람핀을 상징하고요. 이 땅에 있는 것을 비하면은 제이람핀을 상징하고요. 그 다음에 하와는 이제 아담의 부인으로서 이 누쿠바를 의미한다라고 볼 수 있습니다. 그래서 보통 이 사건으로 말미암아서 부리아기, 예츠라기, 아시아게는 이제 선과 악이 공존하는 세상이 되고요. 아찔루트게는 예외가 됩니다. 아찔루트게는 이제 악이 존재하지 않고요. 아예 이 아찔루트게 밑에 부리아기, 예츠라기, 아시아게는 이제 선과 악이 이제 공존하는 세계가 이제 이런 이유로 이제 만들어지는 것이죠. 그래서 카발라 쪽에서는 약간 아담과 하와의 그런 어떤 신화, 그 전설을 이런 식으로 이제 해석한다고 볼 수 있겠습니다. 그러니까 제이람핀과 이제 그러니까 누쿠바의 어떤 사건들 관계로 이제 풀어내는 거죠. He prepared crowns in this man. 그리고 하나님께서는 이 사람을 위해서 이 사람에게 어떤 왕관들을 준비해 놓으셨는데요. In general and in particular. 그 왕관들은 이제
여기서 왕관이라는 건 아니고요. 이제 in general, 그러니까 일반적으로, 그러니까 모든 사람들을 포괄해서도 맞고 이제 개개인으로 사적으로 각각에서도 이제 왕관을 준비했다는 거죠. They were included in the particular and in the general, namely the legs and arms, which are right and left, meaning general and particular in the arms and particular and general in the legs. 네, 그러면서 they were included in the particular and in the general. 네. 그 왕관들은, 이 they는 왕관들을 의미하는 것 같습니다. 아무리 봐도. 왜냐면 이제 복수로 들인 게 이거밖에 없기 때문에. 그러니까 하나님께서는 이 인간을 위해서, 그러니까 인간이라는 것은 앞에 보면 이제 제이람핀과 누쿠바 혹은 이제 아담과 하와를 의미하겠죠. 남성성과 여성성. 이 남성성과 여성성으로 이루어진 이 사람에게 왕관들을 준비했는데 그 왕관들은 그 약간 뭐랄까 in the particular 그 특별하게도 왕관들이 있고요. 그다음에 일반적으로도 왕관이 있다고 합니다. 예, 직역을 하면 즉 이것은 뭐라고 표현되냐면 이제 다리들과 손들이라고 표현하는데요. Which are the right and left. 이 다리들과 손들은 또한 오른쪽과 왼쪽으로 구성되어 있다고 합니다. 그래서 오른쪽 다리, 왼쪽 다리, 오른쪽 손, 왼쪽 손을 의미하죠. Meaning general and particular in the arms, the particular and general in the legs. 모르겠습니다. 이게 뒤에 문장을 가기 전에 제가 대략 유추를 할 때는요. 카발라에서는 선과 악의 개념이 사실 이제 하나님의 선으로 일단 기본적으로 베이스가 되어 있습니다. 절대 악은 존재하지 않죠. 따라서 손과 발이 연합된 형태였다가 이제 위에서 일어난 그런 아담과 하와의 범죄로 말미암아서 오른쪽과 왼쪽 측면으로 갈라졌다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 오른쪽과 왼쪽에 그래서 우리가 전번에 술람주석 서문 영상에서나 아니면 본 영상 전 거 뭐 1장이었나요? 2장에서 보시면 그 오른쪽과 왼쪽이 한쪽은 오르 하사딥이고 한쪽은 오르 호크마여 가지고 서로가 균형과 조화를 이루지 않을 때 가운데 기둥이 아직 생겨나지 않았을 때는 이 둘 다 기쁨을 얻지 못하죠. 그래서 이것을 뭐라고 하냐면 둘 다 빛나지 못한다라고 표현합니다. 그래서 아담과 하와의 범죄로 인해서 이제 제이람핀과 누쿠바 사이에 빛이 없어진 거죠. 이제 둘 다 기쁨을 누리지 못하고 행복하지 못하고 빛을 내지 못하는 상태가 되었다라고 표현할 수 있겠습니다. 그래서 이제 상징적으로는 이제 제너럴하게는 제가 해석할 때 그냥 개인적으로 해석할 때는 제너럴하게는 이제 아담과 하와의 관계가 깨졌다. 둘 다 행복하지 못하다. 혹은 비유적으로 제이람핀과 누쿠바가 서로 빛을 제이람핀이 이제 말쿠트에게 이제 누쿠바에게 빛을 주지 못한다. 관계가 깨졌다. 혹은 이제 왼쪽과 오른쪽이 갈라졌고 그들 사이에 아무런 교류가 없이 둘 다 본인들이 받는 빛 가운데 기쁨을 얻지 못하는 상태이다. 뭐 이런 식으로 여러 가지로 해석할 수 있을 것 같습니다. When the central column divides to its side, namely to the right side and to the left side, male and female are formed by the secret of Yod and Vav. For Yod, which is the right side, is male, and He, which is the left side, is female. 그래서 제 해석도 약간 비슷한 느낌이 드는데요. When the central column, 가운데 기둥이 divides to its side, 이 왼쪽과 오른쪽을 나누었다고 합니다. 나누었을 때, 즉 오른쪽과 왼쪽으로 나눴을 때, 즉 오른쪽과 왼쪽은 다시 말하면 남성성과 여성성으로 나눴을 때, 그리고 남성성과 여성성은 뭘로 구성되어 있냐면 신비적 의미에서 요드의 바브로 구성되어 있는데 여기서 또 요드는 오른쪽 측면, 오른쪽 그리고 남성성을 의미하고요. 헤이는 왼쪽 그리고 여성성을 의미한다. 그리고 바브는 이 중간 기둥을 의미하겠죠. 바브에 대해서는 이렇게 기록되어 있습니다. Male and female, he created them. 하나님 그분께서는 남성과 여성으로 그들을 창조하셨다라는 것이
이게 창세기 1장 27절 28절이죠. 그리고 엘로힘 그분은 그들을 축복하셨다라고 나옵니다. And he called their name. 그리고 하나님께서는 그들의 이름을 아담이라고 부르셨습니다. So that the image and face of Adam sits on the throne. That is the nukva. 따라서 the image, 그 형상과 face of Adam, 아담의 그 얼굴은 sits on the throne. sits on the throne. 그 보좌, 그 의자, 그 이제 옥좌라고 할 수 있죠. 왕좌. 이 보좌 위에 앉아 있습니다. 라고 표현한대요. 여기서 보면 이제 형상, 즉 아담의 얼굴은 이제 보좌 위에 앉아 있다라고 표현하는데 여기서 보좌라는 것은 이제 이 아담을 이렇게 떠받치고 이렇게 받아들이죠. 따라서 이것은 비유적으로 이제 누쿠바를 의미하고요. 이 아담 혹은 형상은 이제 세이라핀을 의미하는 거죠. As it is written, 따라서 이렇게 기록됐습니다. And upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. 즉 에스겔서 1장 26절에 보면요. Upon the likeness of the throne, 그 보좌와 같이 생긴 것 위에, 그러니까 보좌처럼 생긴, 보좌 닮은 어떤 것 위에 무엇이 있었냐면 사람처럼 생긴, 사람의 형상처럼 생긴 어떤 것이 위에 있었다 라고 표현하고 있습니다. above upon it. 그 보좌같이 생긴 어떤 것 위에 사람의 생김새처럼 생긴 것이 이제 앉아 있었다라는 표현으로 해석할 수 있는 거죠. 그래서 이것도 역시 이제 아담이 이제 의자에 앉아 있는 모습, 그리고 또 아담도 그 내부를 살펴보면 이제 남성성과 여성성으로 표현할 수 있고요. 그런 식으로 이제 약간 이렇게 크게 남성성과 여성성, 그리고 뭐 세이라핀과 누쿠바 이런 식의 표현이 계속 반복되고 있습니다. Thus, 따라서 vav includes male and female together. 따라서 이 vav라는 것은 하나님의 이름 중에 요드, 해, vav했죠. 요드는 오른쪽 남성성, 해는 왼쪽 여성성, 그리고 이 vav는 남성성과 여성성을 모두 포함하고요. In accordance with the secret of man sitting upon the throne. 따라서 이것은 사람이 보좌에 앉아 있는 것으로 표현됩니다. 라고 해석할 수 있을 겁니다. 의역을 했습니다. 의역을 하면 그렇게 표현될 수 있을 것 같습니다. 그러니까 여러 가지 이게 카발라가 표현하는 단어 선택이 많습니다. 선택 옵션이 많은 거죠. 예를 들면 오른쪽 왼쪽으로 표현할 수도 있고, 아니면 요드 해로 표현할 수도 있고, 아니면 세이람핀 누쿠바로 표현할 수도 있고, 아니면 이렇게 사람과 그 사람이 앉는 의자로 표현할 수도 있죠. 그러면 나머지 하나가 남죠. 그러면 가운데 기둥은 어떻게 표현하느냐? 가운데 기둥은 이렇게 central column, 가운데 기둥으로도 표현할 수 있고요. 혹은 이 vav로 표현할 수도 있고요. 혹은 vav 대신에 vav를 남성과 여성이 함께 있는 것으로 표현할 수도 있고요. 아니면 사람이 의자에 앉아 있는 것으로 표현할 수도 있고요. 뭐 이렇게 다양하게 표현되고 있습니다. 네, 이번 영상은 이걸로 3장 마치도록 하겠습니다. 이번 거는 전부 2장보다는 조금 초반에 수염들은 뭐 구체적으로는 뭐 그것은 사실상 그것을 실제 영적으로 경험하신 분들이야 아시겠지만 저는 그냥 아홉 개의 속성들 제이람핀의 수염들에 대해서 한번 살펴봤고요. 그 다음에 아리감핀의 수염과 제이람핀은 그 개수에서도 차이가 나고 둘 다 이름이 암핀이라는 얼굴이라는 이름이 붙어 있다는 점에서 그래서 아리감핀이고 그래서 제이람핀이구나 라를 한번 살펴볼 수 있었습니다. 그리고 아리감핀의 그런 속성이 제이람핀에게 들어있다. 이것은 마치 비나의 속성이 말쿠트에 들어있는 거랑 비슷하죠. 양상이. 그 다음에 이제 central column, right column, left column. 그래서 자비의 기둥, 심판의 기둥, 가운데 기둥 이 세 가지 이 표현들도 다시 한번 이렇게 여성성, 남성성으로 표현됐고요. 그 다음에 아담과 하와의 그런 범죄함을 이제 약간 아칠루트게, 브리아게, 이트라게, 아시아게식의 표현으로 했을 때
그 세이란핀과 말쿠트의 깨어짐, 그러니까 영적인 세계에서의 그 하나님의 빛이 아래 세계로 내려오지 못하는 사건이 이제 그 아담과 하와의 범죄함으로 표현될 수 있고요. 그 범죄함으로 말미암아서 하와가, 즉 세이란핀의 아내, 즉 아담의 아내 이제 하와가 카인이라는 그 악한 세력이 살 수 있는 공간을 표현하는 이제 상징되는 이제 카인이라는, 카인은 이제 둥지라는 뜻의 키나와 대응을 시켰는데요. 이 본문에서. 그래서 악한 존재들이 살 수 있는 터전을 만들어냈다 라고 이제 표현을 하는 게 이번 내용 중에 있었습니다. 네, 이상으로 3장 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에 4장으로 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.